الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ایک بار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ اس سے پیوستہ جمعہ کا ایک ہفتہ سے اس کے رسول پر لب گسائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ انشاءاللہ آج بھی موضوع ادھر ہی رہے گا، لیکن میں نے موضوع بدل دیا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ آج کا جو موضوع ہے میرا، سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ جس کا اصل نام سید محمد ہے، پوری دنیا اس کو بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ انشاءاللہ ان کی طرف منسوب ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت کی سیرت اور ان کی کرامت جو سلب کر لی گئی تھی اور آپ کی اس کے رسول کیا تھے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ 14 مئی 15 ذوالقعدہ بروز بدھ کو آپ کا عرس پاک ہے۔ یقیناً بہت بڑی شخصیت ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے، آپ کا اصل نام محمد تھا اور آپ کے لقب جو ہے بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن اور دیگر لقب سے آپ کو لوگ پہچانتے ہیں۔ یقیناً سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے عظیم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے شخصیت آپ تھے۔ یقیناً آپ کے والد محترم جن کا نام سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ راجہ قتال کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ راجہ قتال کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا بھی مزار پاک دولت آباد میں ہے۔ راجہ قتال یہ حضرت محب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ آپ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ آپ بہت دنوں تک اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آپ سے فیض و برکات حاصل کیے، ایک لمبی زندگی گزاری۔ جب حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت وصال قریب ہوا تو آپ کے مرید و خلیفہ نے عرض کیا حضور، آپ اب اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے وصال سے پہلے آپ جو ہے اپنا جانشین تیار کر دیں، آپ اپنا جانشین بنا دیں، آپ منتخب کر لیں کہ کون آپ کا سجادہ نصیب ہوگا۔ تو آپ بندہ نواز آپ جو ہے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرید سے فرماتے ہیں کہ ایک لسٹ تیار کرو کہ کن کو جو ہے تو خلیفہ اور جانشین جو ہے تو منتخب کیا جائے۔ تو آپ کے مریدوں نے ایک لسٹ دیا، تو اس لسٹ میں جو ہے تو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک نہیں آیا۔ آپ نے پڑھنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، دوسرا لسٹ تیار کرو، ایک اور لسٹ تیار کرو۔ اس لسٹ میں بھی آپ کا نام نہیں آیا۔ نہیں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ عمر کے حساب سے بہت کم عمر تھی آپ کی، جس کی وجہ سے لسٹ بنانے والوں نے سوچا کہ اس کی عمر ابھی کم ہے، ان کا نام کیا ڈالوں۔ لیکن جس قدر آپ
لوگوں کے دل میں جگہ بنائے تھے، لوگوں کے محبوب تھے، اسی طریقے سے نسیم الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے بھی آپ جو ہے تو بہت قریب تھے۔ جب آپ اس لسٹ میں نام نہیں دیکھا تو آپ نے نسیم الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا کہ آج سے جو ہے میرا سجادہ نشین اور خلیفہ جو ہے یعنی بندہ نواز گیسو دراز بنیں گے۔ پھر آپ کو منتخب کر لیا گیا، بہت دنوں تک آپ جو ہے آپ وہاں رہے، خدمت انجام دیے، لوگوں کو خدا کی راہ بتاتے رہے اور لوگوں کو خدا تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتاتے رہے، لوگوں کو خدا تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتائے، لوگوں کو خدا تک پہنچاتے بھی رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ جو ہے گلبرگہ میں تشریف لے گئے۔ کرناٹک میں گلبرگہ ہے، عرش نشان ہے گلبرگہ کی، وہ بابرکت جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ گلبرگہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈبل ولایت ہے۔ پورے ہندوستان کے ولی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو ایک ولی کو ایک ہی ولایت اور ایک ہی ولایت ہوتی ہے، لیکن بندہ نواز گیسو دراز یہ ایسی شخصیت ہے جس کے اندر دو ولایت کی پاور ہے، دو ولایت کی پاور ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ واقعہ یوں ہوا کہ آپ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، آپ لوگوں کے درمیان بات بیان کر رہے تھے، ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت اگر آپ اجازت ہے تو دو چار جملہ میں بھی کچھ بولوں؟ تو کہا بالکل اجازت ہے، بولیے۔ وہ بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگے کہ آپ بڑی شخصیت ہے، آپ بڑے مرتبے والے ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کے سلسلے سے میں منسلک ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، ان کا حال یہ ہے کہ آپ کے 4 سال کی عمر ہے اور آپ کی والدہ آپ کی انگلی پکڑ کے استاد کے پاس لے کر کے گئے کہ میرے بچے کو جو ہے تو کتاب پڑھائے۔ آپ کی والدہ استاد کے پاس لے کر کے گئے، آپ وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد استاد نے پڑھا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو بسم اللہ کے ساتھ ساتھ الف لام بھی پڑھے، تلک الرسول سیف الصفحہ بھی پڑھے، تلک الرسول فضلہ پڑھے، لم تلان اور بلّہ پڑھے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 18 پارہ تک پڑھ ڈالے، کہیے سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں اس سے محبت کرتا ہوں جنہوں نے جب بسم اللہ پڑھے تو 18 پارے تک پڑھ ڈالے، اب تک تو پڑھ نہیں رہے تھے اور جب پڑھنا شروع کیے ہیں تو رک نہیں رہے، کہیے سبحان اللہ۔ اس بچے کا نام، اس بچے کو پوری دنیا عبد القادر جیلانی غوث پاک کے نام سے جانتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ یہ حضرت غوث پاک کی کرامت ہے کہ 4 سال کی عمر میں جب آپ کو پڑھانے کے لیے لے گئے والدہ تو آپ الف لام سے لے کر کے 18 پارے تک پڑھے۔ استاد نے کہا بیٹا عبد القادر اب تم تو پڑھ نہیں رہے تھے، اب حال یہ ہے کہ رک نہیں رہے ہو، آخر یہ کیسے ہوا؟ 18 پارہ کیسے یاد کر لیے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والدہ 18 پارے کی حفظانی ہے۔ یہی وجہ کہا گیا ہے کہ جب اولاد اگر شکم میں رہے، اگر ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اچھے کام کرے، ویسے تو ہمیشہ اچھے کام کرنا چاہیے، لیکن خاص کر ماں جو ہے ان کو جو ہے تو کثرت سے قرآن کی تلاوت، نماز کی کثرت، نیکیاں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں ٹی ویاں دیکھتی، موبائل میں گیم کرتے، فلم دیکھتے، تو اثر کہاں جائے گا؟ اولاد پر اسی کا نہ اثر پڑے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے والدہ 18 پارے کی حفظانی تھی اور روزانہ جب وہ صبح کام کرتی تھی تو ایک طرف کام بھی کرتی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ تو میں روزانہ 18 پارے سن کر کے اس عمر میں 18 پارہ یاد کر لیا، کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ شخص بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سنے تو آپ کے چہرے میں تبدیلی آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حضور غوث پاک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے درجہ والے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے میں بھی تو کچھ ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ کی ولایت سلب کر دی گئی، آپ کی ولایت چھین لی گئی۔ مقابلہ کس سے تھا؟ غوث پاک سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ کچھ بھی رہیں لیکن مقابلہ کبھی غوث پاک سے مت کرنا، مقابلہ حضور خواجہ غریب نواز سے مت کرنا، مقابلہ جو ہے تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے مت کرنا، مقابلہ تماشائی سرکار سے مت کرنا۔ آپ جو کچھ بھی ہیں لیکن مقابلہ کبھی اللہ کے نیک بندوں سے مت کرنا۔
उन्होंने मुकाबला किससे किया? हुजूर गौसे पाक से कि मैं भी तो कुछ हूँ। विलायत सल्ब कर ली गई। अब तक तो हाल ये था कि जमीन निगाह जो है जमीन की तरफ करते थे तो तहतुस सरा नजर आता था। कहिए सुभान अल्लाह। जमीन की तरफ निगाह करते तो तहतुस सरा नजर आता और आसमान की तरफ निगाह उठाते तो अर्श मुअल्ला नजर आता। लेकिन अब अपने आप में देख रहे तो पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है। जब अपने आप को खाली देखा, जब कोई रास्ता नहीं निकला तो अपने पीरो मुर्शिद को गुलबर्गा की सरजमीन से पुकारने लगे, कहने लगे मेरे पूरे मुर्शिद मैं तो खाली हो गया हूँ, मेरी मदद के लिए आइए। चिल्ला करके याद करने लगे। इतना कहना था कि एक ही लम्हे में हजरत नसीमुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा की सरजमीन पर जलवा फरमा हो गए। एक लम्हे में। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली को कुछ ताकत नहीं है। देखिए एक लम्हे में दिल्ली से गुलबर्गा शरीफ पहुंच गए। अल्लाह अपने वली को इतनी ताकत और कुव्वत अता की है कि जब जहां चाहे वो मिनटों में सेकंडों में पहुंच सकते हैं। निगाह इसके वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आप देखे होंगे, नाम भी सुने होंगे कि फला बाबा फला जगह फला अल्लाह के वली रहते थे, उन्होंने तो पूरे लोगों की तकदीरें बदल दी। यकीनन निगाह इसके वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरत पर अब नसीमुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आए। आने के बाद कहने क्या हुआ, क्यों याद कर रहे, क्यों चिल्ला रहे थे? कहने लगा हुजूर हमारी वलायत सल्ब कर ली है। कहा किसने सल्ब की? मतलब मुझे मालूम नहीं। आपने मुराकबा किया, मुराकबा करने के बाद कहा कि तुम्हारी वलायत हुजूर गौसे पाक अब्दुल कादिर ने सल्ब की है। अब्दुल कादिर ने तुम्हारी वलायत सल्ब कर ली है। कहने लगा हुजूर हमारी वलायत वापस करवा दीजिए। कहने लगा नहीं, इस वक्त वलायत वापस नहीं हो सकती, इस वक्त वो जलाल में है। और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि अब्दुल कादिर को कुछ कहे। अरे जब वो जलाल में होते हैं तो चिड़िया आसमान पर उड़ती है और वो निगाह जलालत से देख ले तो चिड़िया ढेर होकर उनके कुर्सी के पास आ जाती है। हिम्मत नहीं है। बोले कि हाँ, अल मुख्तसर बहुत लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसर करके आपको बताता चलूँ। फिर कहने लगे फिर कैसे क्या होगा? कहने लगा तुम कहो तो मैं अपने पीरो मुर्शिद मौक़ इलाही निजामुद्दीन औलिया को बुला लेता हूँ। कहने लगा ठीक है हज़रत, बुला लीजिए। देखते ही देखते गुलबर्गा की सरजमीन पर हज़रत मौक़ इलाही निजामुद्दीन औलिया पहुँच गए। आपने फरमाया क्या होगा, क्यों याद किए? कहने लगा हुजूर वलायत सल्ब कर ली गई है। मुराकबा क्या? फरमाया अब्दुल कादिर ने वलायत छीनी है। कहने लगा हुजूर वापस करवा दीजिए। कहने लगे इस वक्त वो जलाल में है, और जब वो जलाल में होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि अब्दुल कादिर से कोई कुछ कहे। जब वो जलाल में होते तो उनका हाल यह है कि जब वो कब्रिस्तान से गुजरते और कहते कि कब्र के मुर्दों भागो, नारा आ रहे हैं, तो कब्र के मुर्दा भी भागे नहीं लगते। कहर ऐसा कि चील का सर तन से जुदा था, और महर ऐसा कि उड़ा देते हैं गौसे आदम, महर ऐसा कि उड़ा देते हैं गौसे आदम। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हुजूर अब मौक़ इलाही फरमाने लगे कि इस वक्त वो जलाल में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कहने लगा अगर तुम कहो तो मैं अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुला लेता हूँ। बोले ठीक है, बुला लीजिए। वो भी हाजिर हो गए। फिर उसके बाद वो भी हाजिर हो गए, वो भी कहने यही जवाब देने लगे। कहने लगे अगर आप कहें तो मैं अपने पीरो मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को बुला लेता हूँ। बोला ठीक है हजरत, बुला लीजिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुराकबा किया। कहने लगे इस वक्त अब्दुल कादिर जलाल में है, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ अगर तुम कहो तो मैं अपने पीरो मुर्शिद को बुला लेता हूँ। बोला हजरत अपने पीरो मुर्शिद को भी बुला लीजिए, अपने पीरो मुर्शिद ही को बुला दीजिए। अपने आप ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद किए। देखते ही देखते गुलबर्गा की सरजमीन पर अता रसूल सुल्तान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जलवा फरमा हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में आपने भी मुराकबा किया। देखिए यह मकाम बताना मकसद है। देखिए जो जितने बुलंद पाए के बुजुर्ग होते हैं वो एक दूसरे की कदर को समझते हैं, वो एक दूसरे के मकाम को समझते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक का मकाम क्या है। ऐसा नहीं कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज या फिर हुज़ूर मौक़ इलाही निजामुद्दीन औलिया नहीं कह सकते थे, लेकिन यह मकाम बताना मकसूद है कि देखो मकाम क्या है बंदा नवाज का और मकाम क्या है गौसे पाक का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि इस वक्त वो जलाल में अगर तुम कहो तो मैं अपने पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी को बुला लेता हूँ। कहने लगा ठीक है हजरत उन्हीं को बुला दीजिए। देखते ही देखते गुलबर्गा की सरजमीन पर हजरत उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवा फरमा हो गए। उन्होंने भी मुराकबा किया। कहने लगे कि इस वक्त वो जलाल में है, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ अगर तुम कहो तो मैं प्यारे आका की बारगाह में इस्तिगासा कर सकता हूँ। कहने लगा हुजूर फिर इस्तिगासा ही कीजिए। प्यारे आका की बारगाह में इस्तिगासा किया। देखते ही देखते
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलबर्गा की सरजमीन पर जलवा फरमा हो गए। सुभान अल्लाह। जितने भी औलिया थे सब ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। हुजूर को सबने अर्ज किया, हुजूर जो है तो इनकी विलायत छीन ली गई है, सब कर लिया है अब्दुल कादिर ने, इस वक्त वो जलाल में है। प्यारे आका ने फरमाया जब वो जलाल में होता तो मैं उसकी माँ फातिमा से कुछ कहलवाना होता तो मैं उनकी माँ से कहलवाता, लिहाजा उनकी माँ को मैं कहता हूँ अल्लाह पर मेरे मिल्लत के नौजवानों पर्दे का एहतमाम किया गया। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा देखते ही देखते गुलबर्गा की सरजमीन पर जलवा फरमा हो गई। मेरे मिल्लत के नौजवानों आपको कहा गया कि इनकी वलायत छीन ली गई है। आपने खातून जन्नत ने जो है गुलबर्गा की सरजमीन से हुजूर गौसे पाक को पुकारा, कहने लगा अब्दुल कादिर बेटा इनकी तुमने वलायत छीन ली है, वलायत वापस कर दे। इतना कहना था, माँ की बात थी। हुजूर गौसे पाक ने फौरन वलायत वापस कर दिया। कहिए सुभान अल्लाह। फौरन वलायत जो है वापस कर दिया। आपने तो वलायत वापस किया ही, लेकिन वलायत वापस करने के बाद हुजूर गौसे पाक ने एक अपने तरफ से भी अता की और कहा कि ये मेरे तरफ से हिबा है, तो मैं तोहफा देता हूँ। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों इस तरीके से बंदा नवाब गौसे दराज रहमतुल्लाह अलैह को दो वलायत की पावर है, दो वलायत आपको अता की गई है। एक तो जो आपकी वलायत सल्ब की थी लफ्ज़ अना पर कि मैं भी तो कुछ हूँ। आज हमारे अंदर भी ये ज़्यादा पाए जाते हैं कि मैं भी तो कुछ हूँ, है कुछ भी नहीं लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों फिर आपकी वलायत वापस की, फिर आपको एक तोहफा दिया गया। इसीलिए वो जगह जो तो बहुत अर्श निशान है, अर्श निशान है, वो बड़ी बाबरकत जगह है। उसमें हाजिरी दीजिए आप हज़रात, कोई लंबा ज़्यादा दूर नहीं है, 500-550 किलोमीटर आता है गुलबर्गा शरीफ। बंदा नवाब रहमतुल्लाह अलैह का उसके पास 14 मई 15 जिलकादा यानी बूध के दिन है। जाना चाहे तो जा सकते, सुबह गाड़ी से निकलिएगा शाम पहुंच जाइएगा। अभी अनवर भाई लोग होकर के आए हैं, तो इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवान ऐसे बुजुर्गों के दरबार में जाना चाहिए। यकीनन वहाँ से बिगड़ी बनती है। बंदा नवाब गौसे दराज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पाए के आलिम भी थे, बहुत बड़े पाए के आलिम थे। आप 100 गालिबन 104 या 5 साल की उम्र पाई और इस 104-105 साल की उम्र में 105 किताब आपने तस्नीफ की है, 105 किताबें लिखी हैं और ऐसी ऐसी किताबें जिसको आज अपनी ज़बान से आप बोल भी नहीं सकते, इतने हार्ड किताब है, इतने हार्ड किताबें। बड़ी बड़ी अरबी किताबों की तर्जमा किए हैं, फारसी किताबों की तर्जमा किए हैं उर्दू में और उम्मत को दिया है। मेरे मिल्लत के नौजवान हमेशा आप अपने मुरीदीन को जो है तो दीन की तरफ राग़िब करते थे, दीन की तालीमात से आरास्ता करते थे। अपने मुरीदीन को आप तालीम देते थे कि है मेरे मुरीदो अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, अपने आप को पहचानो और वक्त की कदर करो, वक्त की कदर कीमत कदर मंजिल को पहचानो, समझो। आज क्या है, अगर नमाज एक वक्त की कज़ा हो जाए, आप बंदा नवाब गौसे दराज अपनी तालीमात में अपने मुरीदीन को बताते हैं कि अगर एक वक्त की नमाज कज़ा हो जाए तो उसकी कज़ा दूसरी वक्तों में है। ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई तो आप असर में पढ़ सकते हैं, हालांकि नमाज वही है, किबला वही है, आप जो है क्या कहते हैं कि सूरा भी वही है, लेकिन कुरान वही, हर चीज़ वही है। अगर ज़ोहर की नमाज छूट गई दूसरे वक्तों में आप पढ़ सकते, दूसरे अंदाज में अदा कर सकते, लेकिन अगर वक्त की कज़ा हो गई तो दूसरे वक्तों में अदा नहीं है। एक बार जो वक्त आया दोबारा नहीं आएगा। आप अपने मुरीदीन को इस तरह की तालीमात देते कि वक्त की कदर करो, वक्त को समझो, वक्त को ज़ाय ना करो। वक्त अगर मिला है, अल्लाह ने दिया है तो उसमें अल्लाह का जिक्र करो। दोस्त यारों के साथ बैठ करके महफिलें मत बनाया करो, दोस्त यारों की महफिलों में बैठ करके गप मत हाका करो, बल्कि जितना वक्त आप दोस्त यारों के महफिलों में गुजारते हैं उतनी वक्त में अल्लाह को याद किया करो। लेकिन आपकी दिल की उजड़ी हुई बस्ती जो है तो आबाद हो जाएगी। फिर आप अपनी तालीमात में से बयान करते हैं कि एक मरतबा का वाक़या है कि एक शख्स आपकी बारगाह में अक्सर आया करते थे। बंदा नवाब गौसे दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अक्सर आते थे। आप देखिए उनके घर की आपको अंदाज़ा होगा कि आपके घराने की बच्ची की तालीम और तरबियत क्या थी, आप किस तरीके से अपने बच्चे की तरबियत करते थे अपने घरों की, और आज हम अपने बच्चे की तरबियत क्या करते हैं। यकीनन सोहबत का असर पड़ता है मेरे मिल्लत के नौजवानों। सोहबत सारे तोला साले कुनत, सोहबत ताले तोला ताले कुनत, यानी नेकों की सोहबत में रहो तो नेक बनेंगे, बुरों की सोहबत में रहो तो बुरा बनेंगे। यकीनन जो कुछ भी इंसान को मिलता है वो सोहबत से ही मिलता है।
आज देखिए बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला। अगर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की आप सोबत इख्तियार नहीं करते तो आपको ये मकाम नहीं मिलता। आपको जो कुछ भी मिला है हुजूर नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सदके ही में मिला है। तो यकीनन मेरे मिल्लत के नौजवानों सोबत अच्छा इख्तियार कीजिए, यकीनन आपका दिल साफ होगा, रब से अल्लाह तबारक व तआला से आपका जो तो राब्ता मजबूत होगा। एक शख्स आपकी बारगाह में अक्सर आया करते थे, उनके पीरो मुर्शिद का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया, उनके चाहने वाले का इंतकाल हो गया, तो उनके कब्र से आग निकल गई। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, किसी के कब्र से आग निकल जाए तो पूरे इलाके में क्या होगा। हर शख्स की ज़बान पे वही होंगी बात। वह शख्स जो है हुजूर बंदा नवाज गैसुदराज की बारगाह में आए, कहने लगे हजरत हमारे चाहने वाले, हमारे जो है तो पहचानने वाले फला शख्स का इंतकाल हो गया, बहुत नेक मुत्तकी परहेजगार था, उनका तो इंतकाल हो गया। जब उनको लोग कफन वगैरह पहना करके दफन करने के लिए कब्रिस्तान लेकर के गए, कब्र खोदी गई तो उसके कब्र से आग निकली। क्या किया जाए? आपने फरमाया कि लोगों को, देखिए आपने वहाँ नसीहत की तारीखी जुमला बताए कि लोगों को 2 गज ज़मीन की खबर नहीं है कि हमारे साथ वहाँ क्या होने वाला है, और अपने आप को दुनिया में लगा करके रखा हुआ है, दुनिया की ज़िंदगी में मुनहमिक है। इंसान को चाहिए उस अंधेरी कोठरी के बारे में सोचे और मुहासबा करे। आपके पोतरा जो कम सी उम्र का था, बहुत कम उम्र का था, आपने उनके साथ उनको भेजा, कहा जा देख इनके साथ क्या मामला है। आप गए, जाने के बाद कब्र को मुलाहिजा किया, कुछ पढ़ करके फूके, आग बुझ गए, उनको दफन कर दिया गया। तो देखिए आपके घराने के बच्चे की तरबियत देखिए कैसी तरबियत थी। अभी बहुत कम उम्र है, क्या जबान से निकली, क्या पढ़े, और आग जो है तो बुझ गई। फिर आगे आप अपनी तालीमात, बंदा नवाज गैसुदराज फलन परवाज अपनी तालीमात में से अपने मुरीदीन को फरमाते हैं कि अपना मुहासबा करो, अपना मुहासबा करो। मुहासबा कैसे करें? जब आप अपने बिस्तर पे जाएं तो अपने बारे में सोचें। आज हम अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि फलां ने दुकान क्या कैसे किया, फलां ने पैसा कमाया कैसे कमाया, ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, फलां को ठगा, रिश्वत दिया, क्या लिया। यानी आज हम अपना छोड़ के दूसरे के पीछे लगे हैं। बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दूसरों का मुहासबा मत करो, दूसरों को मत गिना करो, उसको अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह क्या उसका हिसाब होगा। अपना मुहासबा करो, अल्लाह क्या उसका हिसाब होगा, उसको अल्लाह क्या हिसाब देना है। तुम अपना मुहासबा करो, अपने बारे में सोचो। जब तुम बिस्तर पे जाओ तो आँख बंद करो, तसव्वुर करो मैं जो है तो सुबह आँख खुला, क्या किया, कहाँ गया, कितने वक्त अल्लाह को याद किया, कई वक्त की नमाज अदा की, मेरी ज़िंदगी कहाँ गुजरी, आज मैंने कहाँ गुजारा, किस जगह पे किस महफिलों में मैंने गया। तो इस तरीके से अगर आप मुहासबा करेंगे, इस तरीके से आप अपने बारे में सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह इस तरीके से अपने मुरीदीन को वसीयत करते थे, अपने मुरीदीन को इस तरह की तालीमात देते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज इंसान के ऊपर कोई परेशानी आए, कोई बला आए, कोई मुसीबत आए तो इंसान अल्लाह के नेक बंदू की तरफ जाते हैं, जाते ही कि नहीं जाते हैं, और यकीनन जाते हैं, अल्लाह के वली की तरफ जाते हैं, रुख करते हैं, अल्लाह के नेक बंदू की तरफ जाते हैं तो यकीनन रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए वापस आते हैं। झोली खाली जाते हैं लेकिन भर करके लेके आते हैं। बस एक वाक़या मैं आपके सामने रखूँ। एक शख्स था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है, 400 साल उसकी ज़िंदगी थी, उन्होंने बुत परस्ती में ज़िंदगी 400 साल गुजार दी। 400 साल में कभी वो बीमार नहीं हुआ। आखिरी वक्त में, जब आखिरी वक्त में उसको बुखार आ गया तो उसने सोचा कि चलो मैंने 400 साल से इसको जो तो पूछ रहा हो, इससे जाकर के बोलता हूँ कि हमें अच्छा कर दो। आप गए, सुबह को गए, जाने के बाद उसने कहा कि मुझसे अपने बुत से कहने लगा कि मैं 400 साल से तुम्हारी इबादत कर रहा हूँ, तुमको पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं मैंने आज तक नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब है, बुखार हो गया है, मुझे अच्छा कर दो। उन्होंने देखा कि उस बुत के मुँह पर एक मक्खी बैठी हुई है। दूसरे दिन गया फिर वही, तीसरे दिन गया वही, चौथे दिन गया वही। जब इस तरीके से उन्होंने देखा कि हमारी तबीयत में कुछ इफाका नहीं हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो वैसे बीमार हूँ और इसके मुंह पर वैसी मक्खी बैठी हुई है, ये तो कुछ कर नहीं सकता है, तो मक्खी को भी नहीं भगा सकता, फिर हमें क्या सिखा देंगे। वो शख्स उठा और बैतुल मक़दिस पहुँच गया, उठा बैतुल मुक़द्दस पहुँचा, और बैतुल मुक़द्दस पहुँचने के बाद हाथ उठाकर ये दुआ नहीं किया कि अल्लाह मुझे अच्छा कर दे, अल्लाह पाक मुझे सही कर दे, मुझे बीमारी से शिफा दे। हाथ उठाकर दुआ की, परवरदिगार यानी ऐ मूसा का खुदा,
یہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ کے رب، اے موسیٰ کا خدا، میں بیمار ہوں، ہماری مدد فرما اور مجھے اچھا کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں ان کی صدا پہنچی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے لبیک، میں تجھے اچھا کر دیتا ہوں۔ بندہ اچھا ہو گیا، وہ بندہ صحیح ہو گیا، اچھا ہو گیا، ابھی ایمان نہیں لایا ہے۔ اب دیکھیے اللہ خود اپنے نیک بندوں کی طرف بھیجتا ہے۔ اللہ سے اس بندے نے مانگا، اللہ سے اس بندے نے مانگا، اللہ نے اس کو شفا دی، بخار صحیح ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جانے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے نبی موسیٰ، میں جو ہے 400 سال بت پرستی کی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال پہ آ گئے، اپنے عصا مبارک ہاتھ میں لیے، وہ بندہ بھاگنے لگا۔ فوراً حضرت جبریل امی آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز آئے، سب کو کہا جا رہا ہے واپس آ، اللہ تیری گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تجھے بخش دیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، انہوں نے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے نے مانگا کہ مجھے شفا دے تو شفا ملی، لیکن توبہ کے لیے اللہ اس کو اپنے نیک بندوں کی طرف بھیج دیا۔ اسی لیے نیک صالح بندوں کا دامن تھامے رکھیے، اپنا محاسبہ کیجیے اور بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیے۔ جب ان کی زندگی کو پڑھیں گے، اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئیں گی، آپ دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ بندہ نواز گیسو دراد رحمۃ اللہ علیہ کا عرص پاک 14 مئی 15 ذی القعدہ بروز بدھ کو ہے۔ آپ حضرات ان کے در پہ حاضری دیجیے اور ان کے نام کی ایصال ثواب کیجیے، قرآن خوانی کیجیے، درود خوانی کیجیے، فاتحہ خوانی کیجیے، ان کے فیضان کو لوٹیے۔ یقیناً جو بیمار ہے ان کو دوا دیجیے، جو پریشان حال ہے ان کی مدد کیجیے۔ بہت طریقے سے جو ایصال ثواب جو تو ہم کر سکتے ہیں۔ یقیناً بزرگان دین سلف صالحین نے اپنی زندگی کو اس طریقے سے سفر کی، اس طریقے سے جو ہے زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو صرف کر دیا، دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت کو پکڑ لیا، کامیاب ہو گیا۔ آپ بھی کوشش کیجیے ان کے نقش قدم پر چلنے کی۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی خامی یا لفظ ہو گئی ہو تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کا سے موضوع بدل جائے گا۔ کوشش کروں گا قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ قربانی بہت قریب ہے اور ان کے مسائل سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو حضرات سنت ادا نہیں تو سنت ادا کر لیجیے، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہو ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔